सियासी पार्टियां दे विरोध ते बोले जोगिंदर सिंह उग्राहां कहा सिर्फ बीजेपी दा ही होवे विरोध। सियासी पार्टियां नूं बुलाउण दे हक दे विच भी नहीं ने उग्राहां। खुद नूं 32 जथेबंदियां तो दस्सिया वख। फिर सच किसानां दी महापंचायत जारी। संयुक्त मोर्चे दे वड्डे लीडर महापंचायत दे विच पहुंचे। करनाल धरना खत्म करन तो बाद हरियाणा दे विच पहली महापंचायत। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुड़ तो चुने गए कौमी कन्वीनर। पार्टी की नैशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग दे विच होया फैसला। पंजाब कांग्रेस दे विच नहीं रुक रही धड़ेबंदी। अमरगढ़ तो कांग्रेस के विधायक सुरजीत धीमान ने मुड़ तो दोहराया। कहा 2022 दे विच कैप्टन की अगवाई च नहीं लड़ांगे चोण। सिद्धू नूं बनाया जावे सीएम का चेहरा। पटियाला च बेरोजगार अध्यापकों का हल्ला बोल। मुख्यमंत्री रिहाइश घेरन दे लई जुटे प्रदर्शनकारी। वड्डी गिणती च पुलिस भी तैनात। पंजाब रोडवेज पनबस दे ते पीआरटीसी दे कच्चे मुलाजमां दी हड़ताल 7वें दिन भी जारी। फरीदकोट दे विच विधायक कुशलदीप ढिल्लों दे घर दा कीता घेराव। खुद नूं पक्के करन दी मंग। करीब 2000 सरकारी बसां दी आवाजाही हो रही है प्रभावित। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सारागढ़ी के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 10,000 पठाणों के खिलाफ लड़न वाले 21 सिख फौजियों की बहादुरी को किया याद। फिरोजपुर दे विच रखा गया सी सूबा पद्धरी समागम। मींह दे नाल जलथल होए पंजाब के शहर। सीवरेज होए ओवरफ्लो। सड़कों ते भरिया पानी। प्रशासन के वल्लों किते प्रबंधों की खुली पोल। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल होवेगी जोगिंदर सिंह उग्राहां दी, किसान लीडर दी। जोगिंदर सिंह उग्राहां दे वल्लों एक वड्डा बयान दिता गया है। वड्डा बयान जथेबंदियां तो बाकी जथेबंदियां तो वखरा है। 32 किसान जथेबंदियां ने चंडीगढ़ दे विच मीटिंग करके ऐलान कर दिता सी कि कोई भी चोण प्रचार ना करे, नहीं तो फिर बीजेपी की तरह विरोध किया जाएगा, वो किसान विरोधी गिणिया जाएगा। पर इस सब दे विचाले जोगिंदर सिंह उग्राहां ने एक वड्डा बयान दिता है ते उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी का ही विरोध होना चाहिए। तो उन्होंने स्टैंड क्लीयर है कि असं सिर्फ बीजेपी का विरोध करांगे, घेराव करांगे, होर किसी का नहीं। ते नाल ही जोगिंदर सिंह उग्राहां ने अपनी जथेबंदी नूं बाकी दियां 32 जथेबंदियां तो वख भी दस दिता ते कहा कि असीं सियासतदानां नूं बुलाउण दे हक दे विच नहीं हां। 32 जथेबंदियां दा अपना फैसला हो सकता है, यह भी उग्राहां कहते हुए नजर आए। तो पूरा मामला की है तुहानूं भी समझाउण दी कोशिश करते हैं। गलबात की है साडे सहयोगी ने, वो भी तुहानूं सुणावांगे। दरअसल 32 किसान जथेबंदियां दे आगुआं ने चंडीगढ़ दे विच सियासी पार्टियां नूं सद्दिया सी, जिस दे विच कांग्रेस पहुंची। बीजेपी नूं नहीं सद्दिया गया सी। कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, अकाली दल संयुक्त, बीएसपी ते होर जिहड़ियां पार्टियां ने वो भी उत्थे पहुंचियां सी। एक एक करके सब दे नाल गलबात हुई ते उस तो बाद किसानां दे वल्लों ऐलान किया गया, बलबीर सिंह राजेवाल दे वल्लों ऐलान किया गया कि पंजाब दे विच चोण प्रचार ना करन सियासी पार्टियां ते इस नूं होल्ड दे उत्ते रखिया जावे चोण प्रचार नूं। तां हुण जोगिंदर सिंह उग्राहां कह रहे हैं कि नहीं, साडी राय वखरी है। असीं चाहुंदे हां सिर्फ बीजेपी का विरोध होवे, बाकी किसी का विरोध नहीं करना। की कुछ कह रहे ने उग्राहां तो सुणावांगे। उग्राहां साहब न्यूज़ 18 पंजाब ते गल कर रहे हो तुसी? हाँ जी। उग्राहां साहब सवाल यह है कि जिहड़ा 32 किसान जथेबंदियां ने चंडीगढ़ च सियासी आगुआं नाल मिल के फैसला लिया सीगा, तुहाडा उस फैसले बारे की विचार है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੇਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਉਹ ਅੱਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਿਨੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਐਸਕੇਐਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨਣ। ਗੌਰਵ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏਗਾ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 2017 ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ। ਪਨਬਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਂ। ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋ ਹਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੀਪ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਛੁਡਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਔਰ ਜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸਐਮਓ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੁਹਾ ਧੁਆ ਕੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਜੀਰਾ ਜਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਇਆ। ਜੀ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਖੌਫ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਸੂ ਬੈਰੀਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ, 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ, ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ।